रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं नमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वज्येष्ठवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदा भासं वेदं व्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपारलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः विष्णुं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्पणस्याजौ कुर्वन् गीतां पठन् ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः आप्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचितं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसुमगे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशासुरः यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथुजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पिपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तमैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं सम्बत्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्याये
विंशति श्लोकः अंतिम श्लोकः 20ನೇ श्लोक ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. अस्माद् आत्मनिष्ठात् भक्तियोगनिष्ठस्य श्रैष्ठ्यं प्रतिपादयन् यथोपक्रम उपसंहरति. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇದು ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇನ್ನರುಳ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ದಯೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ದಯೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅವನ ದಯೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಅರುಳ್, ಅವನ ಕೃಪೆ. ಆ ಕೃಪೆ ಹೇಗುಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು, ಹೋದ ವಾರ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಮತಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಮತಿ, ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಏನು? ಅಹಿಂಸೆ, ಅದ್ವೇಷ್ಟ, ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಮತ್ತೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗೋದು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತನಾಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಶಂಕಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮೋಪಾಸಕನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೂ, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯೋನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮೋಪಾಸಕ, ಪುನರಾವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದವನಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯು ಉತ್ತಮವೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆ ಉತ್ತಮವೋ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಿತ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾರು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸುಖರವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು? ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಇವುಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆ. ಅನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯದ ಉಪಪಾದನೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸನೆಯ ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕ ತರ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಕ್ಲೇಶ ಅಧಿಕತರವಾದದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ 2 ಮೂಗಿನ ತುದಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ, ಇದೇನೆ ನಾಸಾಗ್ರ ಕೇಶ ಪರ್ಯಂತಂ 2 ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮೂಲ. ನಾಸದ ಅಗ್ರ, ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೋ ಅಂತ. ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಸನವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ
ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲೇಶೋದಿಕ ತರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನಂತರ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಸುಕರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವನ ಉಪಾಸನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳದೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನಲ್ಲ, ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೋಗಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತಾರ ಅವರು. ಅನಂತರ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಉಪಾಸನಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೀಪ ಆರೋಪಣ ಆದಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೈಗೂಡಿ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂತದ್ದು, ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಮನೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ರಂಗೋಲಿ ಇಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಾಧನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಕೀಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯಿಂದ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯರಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಾನೀಯರು ಅನೇಕರು, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ಲ, ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೇದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು, ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಆ ಸತಿ ಸುಕನ್ಯಾ, ಚವನನ ಪತ್ನಿ. ಯಮನಿಂದನೇ ಹೋದವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಾವಿತ್ರಿ, ಇಬ್ರೇ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಏನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಇವರಿಗೆ, ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ರ ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ತಪಾಸ್, ಇವರಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ, ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮುಚ್ಚತೆ, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಬರೋದೇನಾದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡೈನ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ನೀನು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುರುವನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಂ ಅಶ್ನುತಿ ಅಂತಿದೆ, ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಭದ್ರವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪ ಮಹನುದತಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಪಾಪಂ ಅಪಾಕುರು ದೇವ, ಪಾಪವನ್ನ ಅಪಾಕುರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಈ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೇನೋ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂದೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದ ನೆನಪು,
ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದನು ಅಂದು ನಾನು, ಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂದು ನೀವು, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಡುವುದು ನನ್ನ ಇದು ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ವಿಧಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಕೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ. ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ, ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ, ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಧ್ಯಾನನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನತ್ತು ಕೌಂತೆಯ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ತಾನಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತಃ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ, ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೈಗೂಡಿ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ. ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳೇನು? ಏನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದು, ಯಾರನ್ನ ಬೈದೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗತ್ತೇನೋ. ಭಗವದ್ ಅಭಿಮುಖ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ವರ್ಜನ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದು ಇದಕ್ಕೂ ನೀನು ಅಸಮರ್ಥನಾದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ವ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ರೂಪದ ಪೂರ್ವ ಷಟ್ಕ ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಜ್ಞೆ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಅನುಜ್ಞೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಮೊದಲು ಸಭೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸಭಾ ವಂದನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನುಜ್ಞೆ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ಅಶೇಷೇ ಹೇ ಪರಿಷತ್ ಭವತ್ಪಾದ ಮೂಲೆ ಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಯಥೋಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣಾಮಿವ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಅದ್ಯ, ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಿಮನುಗ್ರಹಾಣಾಂ ತಥಾಸ್ತು ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು, ಇದು ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡೆಯೋದು. ಸೇರಿದಂತ ಭಾಗವತರು ಋತ್ವಿಕಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ನಿತ್ಯವಿಧಿಗಳು, ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದಂತ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಭಗವತ್ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು. ಸಾಲಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿರಂತಹ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಅಂಕುರಿಸಬೇಕಾದ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಅಂಕುರ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೀಜ, ಅಂಕುರ, ಬೀಜ ಅಂಕುರ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೊಮ್ಮಬೇಕದು, ಮರವಾಗಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿತ್ತದ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧನ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ.
ಈಗ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ನಿಗಮನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ನಿನಗೆ ಹಿಂದೆ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸನೆಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಭಕ್ತಯೋಗನಿಷ್ಠನೋ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ ಆತನೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನೆಂದು ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದದ್ದು ಈ ಅವತಾರಿಕೆ. ಅಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯನ್. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಿ ಯಥೋಪಕ್ರಮಂ ಹಿಂದೆ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಉಪಸಂಹರತಿ ನಿಗಮನ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಅಂತ್ಯದ ಶ್ಲೋಕವು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ನಂತರ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಏತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಇದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಾದಾನ ಮತ್ಪರಮ ಭಕ್ತಾಸ್ತೆ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ ಭಕ್ತಾಃ ತೇ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕರ್ತ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಗಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್. ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪ್ರಾಜ್ಞನೋ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರಾಜ್ಞನೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉಪಾಸಕನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯೇ ಯಾವ ಭಕ್ತಾಹ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯೋದ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠರು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಯವಾಗಿಯೋ ಜರಾ ಮರಣ ವರ್ಜಿತವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಮೃತ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಇದಂತೂ ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನಾದರೂ ಯಥೋಕ್ತಂ ನಾನು ಈಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಾಹ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿಯೋ ಮತ್ ಪರಮಾಹ ನಾನೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೋ ಇದಂತೂ ಪರ್ಯುಪಾಸದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಪಾಕಂ ಪಚತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಾಗೆ ತೇ ಅಂತಹ ಉಪಾಸಕರು ಮೇ ನನಗೆ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯಾಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ತೂ ಶಬ್ದವು ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏತು ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಂತು ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ 2 ವಿಧ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಇದಂ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಯುಕ್ತ. ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ಸಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಜ್ಞಾನಿ ಇದು ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ನಿಗಮನ ಉಪಸಂಹಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ಲೋಕವೋ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಐಕ ಕಂಠವಿರುತ್ತೆ, 2 ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಏಕಕಂಠ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಹ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮತ್ ಪರಮಾಹ ಎಂಬಲ್ಲೂ,
ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರ್ಯೋಪೇತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಾಹ. ಶ್ರದ್ಧಾನಾಹ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಶ್ರದ್ಧಾದಾನಾಹ ಅದು ತಪ್ಪು, ದೀರ್ಘ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವ್ರೇಂಗ ಹೋಯ್ತು ಏನಮ್ಮ ಮಾಮ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಂತ ಶ್ರದ್ಧಾದಾನ ಮತ್ ಪರಮಾಹ. ಶ್ರದ್ಧಾದಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿಯೋ, ಮತ್ ಪರಮಾಹ ನಾನೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ, ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಉಪಾಸಿಸುವುದು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪರಿ ಉಪಾಸತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ, ಪರಿ ಉಪಾಸನೆ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ತಾಕಂ ಪಚತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಾಗೆ, ತೇ ಅಂತಹ ಉಪಾಸಕರು ಮೇ ನನಗೆ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ತೂ ಶಬ್ದವು ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕನಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಏತು ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಂತು ಅಂತ ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರಯೋಪೇತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶ್ರದ್ಧದಾನಾಹ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಭಕ್ತಾಹ ತೇ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಹ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು ಇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ 12ನೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವಾಗಿ ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕಗಳು, 20 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ
ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಸುಖರವಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದೇನೆ. ಏನು? ಅದ್ವೇಷ್ಟ, ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸಮ ಬುದ್ಧಿ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗಿರೋದು ಇದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋದು. ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಯಾವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು. ಅನಂತರ ಅದು ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಜನಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಮೃತಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ದಶೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶರೀರ ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇನಾ? ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನಾಗೋದು ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಪಡಿತಾನೆ? ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆನೆ ಅದು ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಜಿಗತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ ಇನ್ನು ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಅವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ, ಕರ್ಮದ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇರೋ ತನಕ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಮೃತಸ್ಯ ಏಷ ಸೇತು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಶಬ್ದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಮೃತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಾಪಕ ಎಂಬರ್ಥ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಇಂತಹ ತನ್ನ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಅವನೇ ಪ್ರಾಪಕನು ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಕ ಎರಡು ಅವನೇನೆ, ಕಡಿಯಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಅವನೇನೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಾಯ ಇದೆಯೋ ಸಾಧನ, ಅದು ಅವನೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅರ್ಥ ಅಹಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆಂದೆನು. ಕರಾವಲಂಬನಂ, ಕರ ಅವಲಂಬನ, ಭಗವಂತನ ಕರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು. ಮದ್ಭಕ್ತ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದು ಕೂಡ. ಈಗ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ, ಇವನ ಕರ್ಮ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಇವನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇವರುಗಳು ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಊರು, ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್, ಲಾಂಧ್ರಗಳಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ಲಾದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ, ಹಸಿರು ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ತೋರ್ಸೋನು ದಾರಿಯನ್ನ, ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ನೀನ್ ಹೊರಡು ಅಂತ. ಇದೇ ತಾನಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಗುಜರಾತ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೊರಡೋದು. ಮತ್ತೇನು ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರದ್ದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಾ, ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ 72,000 ನಾಡಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ನಾಡಿ
ಆ ಊರ್ಧ್ವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಇವನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ತಾನೇ ನಿಂತು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ತೋರಿಸಿ ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದ್ರದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಸಾಧಕನು ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಪ್ರಾಪಕನು ಎರಡು ಆಗಿ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಈ ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ತಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 32 ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಅಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯೆ, ದಾರ ವಿದ್ಯೆ, ಉಪಕೋಸಲ ವಿದ್ಯೆ, ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಉಪಾಸನ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಸುಕರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಭಾವ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದಾರ ವಿದ್ಯೆಯೋ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಾಳನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಾರದು, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಯು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಬಹುದಾ? ಪುರುಷರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ. ಈ ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಆ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರತೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಇದ್ರದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ. ಈಗ ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಿತೃಗಳಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಧಿಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಆ ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸೋದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಭಗವಂತ ನೇಮಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಂತ. ನೀವು ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೋ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಕೈಯಿಂದ. ಈ ದರ್ಬೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಂ ಕರ್ಣೆ ನಿಧಾಯ ಪವಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂತ ಇಲ್ಲ, ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದರದು ಕೂಡ ಏನು ಇದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸದಾ. ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹೋಪಾಸನ ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಸುಕರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದನ ಪೇತಂ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಕಾನಾಂ ತ್ವಂಪರೋ ಧರ್ಮ, ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 120ನೇ ಸರ್ಗ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೇ ವದಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ, ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಭಾರತದ ವನಪರ್ವ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ನಿಂತು ಧರತೀತಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಧಾರಣಾತ್ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಿದವೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು, ಯಾವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿತಿರೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮ. ಈ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಧರ್ಮವೋ ಇಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವೋ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲಿಂದು ಏನು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿನ್ನಿಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು
ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೋ? ಕೆಳಗಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಸಾಧನವೂ ಆಗಿ ಉಪಾಯವೂ ಆಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಅವನೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗಿ ಅಮೃತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಉಪಾಸನ ಈ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಉಪಾಸನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಜ್ಞಾನಿಯು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ: ಧರ್ಮ್ಯಂ ಚಾಮೃತಂ ಚೇತಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಏತು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮಂ ಪ್ರಾಪಕಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಒಂದು ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋಯೇ ಮಾಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಉಕ್ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಉಪಾಸತೆ ತೇ ಭಕ್ತಾಃ ಅತಿತರಾಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಾಃ. इति श्री भगवದ್ ರಾಮಾನುಜವಿರತೆ ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ 12ೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಭಾಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಈಗ: ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಧಾರ ಸಮಾಸ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಂಚ ಅಮೃತಂಚ ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಧರ್ಮದನಪೇತಂ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಧರ್ಮ್ಯಂ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೋದಿತ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಾಧನ ರೂಪವಾದದಾಗಿ ಇರುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಅಮೃತ ಶಬ್ದವು ಫಲರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿ ಉಪಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖವು ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯ ಪಂಥ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಾನ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ, ಅವನನ್ನೇ ಪಡೆದರೆ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ. ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಉಪಾಸನ ಸುಖ ಭಜನ ಸುಖ ಮೇಕಸ್ಯ ವಿಪುಲಂ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಜಾಲು ಸುಖ. ಭಜನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಏನು ಮುಗಿಯೋಂಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದುಂಟು. ಆ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ ಇಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ, ಅವನನ್ನೇ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇರೋದೇನೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣೀಕರಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋದೇನೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಪಂಚರತ್ನಾನಿ ಭಾರತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳೋದು. ಭೀಷ್ಮನ ಅನುಗೀತೆ, ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು? ಆ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು ನಾನೊಂದು 25 ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಭವಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಅರ್ಚಾರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಹಯಗ್ರೀವ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವೆಂಕಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಸೂರ್ಯ ಅವನೇನು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬ, ಅವನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ. ಶನಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ. ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಪರಶುರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ವಾಸುದೇವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ. ಏನಿದು ಕೃಷ್ಣ, ವಾಸುದೇವ, ಗೋಪಾಲ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣ ಉಕ್ತಗಳು. ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಅವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಾವಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಈ ವಾಸುದೇವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಮೈಸೂರು ಆಂಡವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದೇಶಿಕ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಏನಿದೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲದರ ವರ್ಣನೆ. ಈ ರಾಮಾನುಜ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ, ಇದೆಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನೋ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು. ಇದನ್ನ ಈ ಶೋಲಿಂಗರ್ ತಿರುಕಡಿಹೈ ಅಲ್ಲಿನವರು ಮಹಾನ್ ಒಬ್ರು, ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸುಮಾರು 450 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. 230ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದನ್ನ ಇವರು ನೋಡಿದ್ರು, ವಿಮರ್ಶಕ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಕ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲನ್ನ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಜ್ಞ, ಜಾಪ, ಹೋಮ ಇವುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಏನ್ ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ವಿವೇಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸು, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಚಿಂತನೆ, ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತಾನಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅವ್ರು ಬಹಳ ಇದಾಗಿದ್ರು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಈಗೇನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಗಮ ಏನೋ ಅವತ್ತು ಸುಕೃತ, ಏನು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ತಾನಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಭಜನ ಸುಖಂ ಏಕಸ್ಯ ವಿಪುಲಂ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ಮಾನಸಮಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಏವ ಮಾನಸೇ ರಮಂತೆ. ತೈತ್ರಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜೀವ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತನ ಭಾವ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ. ಏತು ಯಾರಾದರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಪಕಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಂ, ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನ ಯಥೋಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಏಮಾಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಎಂಬಿವೆ ಮೊದಲಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಉಕ್ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ, ಹಿಂದೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 13ರಿಂದ 20 7 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ನೋ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಉಪಾಸತೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತೇ ಭಕ್ತಾಹ ಅಂತಹ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಅತಿತರ ಮಮ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಯು ಆರ್ತನು ಭಕ್ತರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಜ್ಞಾಸುವು ಭಕ್ತನೆ. ಆದರೆ ಇವರುಗಳು ಅತಿತರಾಂ ಪ್ರಿಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಎಂಬುದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನನ್ನ ಉಪಾಸಕರಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನುಳ್ಳವದ್ದರಿಂದ ಅತಿತರ ಮಮ ಪ್ರಿಯ, ಅತ್ಯಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅದು ನನಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದನೂ ಏನು ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತು ಇದು ಆತ್ಮ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋ. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕವೆಂಡುಮೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರಿದಾರೋ, ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ, ತೃಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಅಂತವರು ನನಗೆ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಹ, ಅತ್ಯಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಂತವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ನನ್ನ ಅರುಳ್, ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತರು, ಪ್ರಿಯರು, ಪ್ರಿಯತರರು, ಪ್ರಿಯತಮರು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತಮರ ಆದವರು, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಪೂರ್ವ ಷಟ್ಕದ ಅಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಕೆಲವರು ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತೋ ತಿಳಿಯೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನ್ವಯವಾಗಬೇಕು. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಎಂದು ಆರಂಭಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಉಪಾಸಕನ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು 7 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು, ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಶಾಂತ ಸಾಗರ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ದ ಇವತ್ತು ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಣವ, ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 1 ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮರೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಲಭವಾದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಭಾಷೆನೋ, ತಮಿಳೋ ಕನ್ನಡವೋ, ಭಾಷೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಭಾವ ಮುಖ್ಯ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆಯನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ನೀವು ಪಡಿತೀರೋ ಅದು. ಈ ಕನ್ನಡದಿಂದಾನೇ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಇದು ನಾಮಾವಳಿ ಬರೆಯೋದು. ಶ್ರೀರಾಮ 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 ಅಂತಾನೋ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಅಂತಾನೋ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 1 ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿದಿನ. ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರೀತಿರೋ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಸಾ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 100 ಸಲ ಓದಕ್ಕಿಂತ 1 ಸಲ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಪೇಜು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿಷ್ಟವೋ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಗುನುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಸಮ. ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದುಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪುಟ ಬರಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನೇನ್ ಯಾರು ಇಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಏನೋ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನಿಂತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಯಜ್ಞ, 13 ಕೋಟಿ, 13 ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮದ ಯಜ್ಞ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತೊಂಡನೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದ್ದ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೊಂದು ಉತ್ಸವ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಮಾನುಜ ಲೇಖನ ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗನೂ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಪೇಜ್ ನೀವು ಬರೆಯೋಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ಆ 20 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ದೇವತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಶ್ರವಣವಾಗ್ಲಿ, ಪಠನವಾಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತಮವೇ. ಪಠಣ ಶ್ರವಣ, ಒಂದು ಪಠಣ ಪಾರಾಯಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರವಣ ಕೇಳೋದು. ಸದಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಸಂಗೀತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತು. ಏನ್ ಕುಣಿದಿದ್ರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಾಕಿ, ಅವರು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೇನೋ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಸು, ಇನ್ನೇನೋ ಹಾರರ್, ಇನ್ನೆಂತಾರೋ. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕದ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಓಡಿರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನೀವೇನೋರು ಧನ್ಯರಾದ್ರು. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಶೋನಲ್ಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋದು, 5,000 ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನೋ ಸಾಧಿಸ್ದೆ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಕಾಲ. ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 3 ಸಲಿ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮ, ಅದ್ಯಾಕೆ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವನಮಾಲಿ ಗರೀಶಾಂಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದ್ರೆ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇರೆದ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಅಲ್ಲಿ 3 ಸವನಗಳು, 3 ಸವನಕ್ಕೆ 3 ಸಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಆ 3 ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆನೂ ಅದರದ್ದೇ ಗುನುಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮಹಾವರಾಹ ಸುಷೇಣ ಕನಕಾಂಗದಿ. ಭಗವದ್ಗುಣ ದರ್ಪಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರಾಹ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಹಾವರಾಹ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಮಹಾವರಾಹನಿಗೆ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ, ಭೂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಠಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗಿರೋದು. ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ವರಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವೋ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತಲ್ಲಿನ ತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ? ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡವೆ? ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಗಮನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಐಕಕಂಠ್ಯ ವಿಶದವಾಗಿ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಗ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾತ್ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯನ್ ಯಥೋಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹರತಿ ಎಂಬ ಸಮಂಜಸ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಆ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂತು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂಬ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರ CM ವಿಜಯರಾಘವ ಶರ್ಮರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಾದಿಗಳ ಸಮಾಪ್ತವಾದವು. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದಿಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾಮುನಮುನಿ ಪ್ರಣೀತ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹೆ 12ಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ. 32 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಮುನರು ಆಳವಂದಾರ್. ಅವರ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತೇ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಮುಪಾಯೋಕ್ತಿ ಅಶಕ್ತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠದ ತತ್ಪ್ರಕಾರಸ್ತು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತೇ 12 ಉಚ್ಯತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾಮುನಮುನಿಯೇ ನಮಃ. ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಗ್ಯರು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅನಂತರಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನ ಭೂತಾತಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು? ಒಂದು, ಭಕ್ತೇಹೇ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂ, ಜ್ಞಾನಿಯು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹೇತುಕವಾದದ್ದು. ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ, ಸಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನಿಯ ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷ ಫಲವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಭಗವಂತನು ಸುಪ್ರೀತನಾದರೇನೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. 3, 4, 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅಂದ್ರು ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಯಾರನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು? ಜ್ಞಾತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅರಿಯೋದು. ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮದ ಉಪಾಸನೆ, ಜೀವಾತ್ಮದ ಉಪಾಸನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಅದರ ಶೈತ್ಯವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ 6, 7ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪಸಂಹಾರ ರೂಪದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯವೇ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 2ನೇದು ಉಪಾಯೋಕ್ತಿ, ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಆರಂಭದ ವಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನವಾದ ಹೇಳಿಕೆ. ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇದು. ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಸಾಧನ, ಅದರ ಮುಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಗಳು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸ್ಮೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರವನ್ನೋ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನೋ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ, ಪ್ರತೀಕ ಆಲಂಬನ ಅಂತ ಇದು. ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ. 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಳಿ ಮರದ ಗಿಡನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊರಗಡೆನಲ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು.
ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕೂಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈವನ್ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಡುಪೇನಾಗೋಲ್ಲ, ಮೈಲಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತಂದು ಇರಬೇಕು, ಓಡಾಡೋ ಕಡೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯಗಳಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ, ಒಂದು ಸರ್ಗ ರಾಮಾಯಣ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪಾದಕಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ. ಇವತ್ತು ಆಹಾ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಮುಗಿಸ್ದೆ ನಾನು, ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಇವುಗಳದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ, ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ 9ರಿಂದ 12ವರೆಗೆ. ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಗುಣಾಭ್ಯಾಸವೋ 9ನೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಶಕ್ತತೆ ಇದ್ದರೆ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು 10ನೇದು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಶಕ್ತತೆ ಆದ್ರೆ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆ 11ರಿಂದ 20. ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅಶಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಮ ಸಾಧನ ಅಂತಂದ್ರು. ತತ್ ಪ್ರಕಾರಾಹ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ಲಾಘ್ಯ ಗುಣಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಕೈಗೂಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೇಳಿತು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ. 5ನೇದು ಭಕ್ತೇ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೇಳಿ, ಉಪಾಸಕನು ಹೀಗಿದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಅವು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಮ ಅನುಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವವನಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತೇ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಉಪಾಸಕನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ ಶ್ಲೋಕನೂ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನನವಾಗಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಗ್ರಹ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತೋ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು 5 ಕಾಲು. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮ್ಮರಿ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಮ ಚೂಡಾನ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮೋತ್ತರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದಂ ಕುಂಭಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್
ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿವಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.